এয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠভিত্তিক অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী। নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক নমস্কাৰ জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী। ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানটি শুনিবৰ বাবে তোমালোকে ৰেডিঅ' ছেটটো টিউন কৰি লৈছা FM বেণ্ডৰ 90.4 মেগাহাৰ্টজত। তোমালোকৰ সকলোৰে আপোন ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FM শুনক আৰু আনন্দৰে থাকক। এইখিনিতে তোমালোকক লগতে আমাৰ সমূহ শ্ৰোতাক জনাই দিওঁ যে সৰ্বশিক্ষা ডিব্ৰুগড়, এবিটা আৰু BCPৰ সহযোগত ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FM তোমালোকৰ বাবে এই অনুষ্ঠান লৈ আহিছে ৰেডিঅ' পঢ়াশালী। আজি আমাৰ ৰেডিঅ' পঢ়াশালীত উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং শিক্ষা খণ্ডৰ মেছলো মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰীযুত সন্তোষ গুপ্তা ছাৰ। তেওঁ লৈ আহিছে সপ্তম শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ পাঠটি। তোমালোকে ইতিমধ্যে ৰেডিঅ'ৰ কাষত বহিছা আৰু হেঁপাহেৰে বাট চাই থকা পাঠটি শুনিবৰ বাবে ৰেডিঅ'ৰ ভলিউমটো বঢ়াই লৈছা, নহয়নে? তেতিয়াহ'লে বেগৰ পৰা কিতাপখন লৈ পাঠটি উলিয়াই লোৱা আৰু এতিয়া তোমালোকৰ বাবে পাঠটি আগবঢ়াব আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় মেছলো মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু শ্ৰীযুত সন্তোষ গুপ্তা ছাৰ। আৰু এইখিনিতে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল শিক্ষা বন্ধু বান্ধৱীয়ে নিজৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক একগোট কৰি ৰেডিঅ' পঢ়াশালী অনুষ্ঠানটি শুনাইছে। সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ সন্মানীয় সন্তোষ গুপ্তা ছাৰলৈ। এতিয়া ছাৰে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ পাঠটি পাঠদান কৰিব। Good morning, students. How are you? I hope you all are well. তোমালোক সকলোৱে নিশ্চয় ভালে আছা। Students, you must know that there are three types of bihus, namely Bohag Bihu, Mag Bihu, and Kati Bihu. Bohag Bihu is called Rongali Bihu. Mag Bihu is called Bhogali Bihu and Kati Bihu is called Kongali Bihu. All these bihus has different importance and celebrations. In Bohag Bihu, as you know, we dress up with traditional dresses, offer bihuan to elders, organize Bihu Mela, etc. In Mag Bihu, we burn Meji, organize grand feast with our neighbors, and in the Kati Bihu, we light lamps or sakis in various places. People worship goddess Lakhi. Sakis are lighted in the paddy fields and in the tulokhi plants, etc. So students, today we will discuss a lesson from class 7 textbook, lesson number 2. The name of the lesson is Uruka Adventure. The lesson deals with Mag Bihu celebrations and adventures, adventurous activities of some young boys in the midnight of Uruka. So, please take up your textbook and open page number 20. Also keep ready your copy and pen, etc.
Now come to the lesson. Here the name of the lesson is Uruka Adventure. So in the pink part there are some lines given over here. The word adventure means an unusual and exciting experience. Look at the picture below. Have you ever experienced a nightly adventure like this? Share with your classmates what kind of an adventure you had. Now read what happened to Mohan and his friends one night. So students, तुमालोके पाइसा lesson 2 नाम Uruka Adventure. So Uruka माने तुमालोके निश्चय जाना माघ बिहुर आमी जेतिया सेलिब्रेट करू तार आगनिखाय उरुका है आरु तुमालोকক एखिनते जनाय थौ जे उरुका शब्दटु देवरी आरु सुतिया भाषार পৰা আহিছে आरु तार कोनटु शब्दर পৰা আহিছে उरुकुआ जार अर्थ होइसे हेक हुआ or to end. That means the end of the harvest season pause and arrival of Magh. So आमार उरुका शब्दटु अर्थ मैं तुमालोকক कलु आरु एडवेंचर. एडवेंचर शब्दटु अर्थ यात दिया आछे an unusual or an exciting experience. तामने unusual जितु साधारणते নহয় usual নহয় an exciting experience तामने खूब आमाक मनत प्रसन्नता दिया आनंद दिया एटा अभिज्ञता. सो यात दिसे जे उरुकार निखा मोहन नाমৰ লৰা এটাই কেনেকুৱা ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰত গৈছিল আৰু तार लगते तार लगरिया बिलाकर की हल तारे काहिनीटु आमाक दिसे आमी एकादिक्रमे पेरेग्राफ वाइज पढ़ी जाम गतिके तुमालोके धुनियाকৈ पढ़ी जाबा आरु तुमालोके चेष्टा करिबा जाते मैं पढ़ी लोৱাৰ पिছত तुमालोके जाते पढ़िब पारा आरु अर्थखिनि मिनिंगखिनि जाते तुमालोके बुझि पुआ. तुमालोके एटा पिक्चार देखिसा. There are some boys and a man wrapped in a blanket sitting in the vegetable garden. There are different vegetables. So I will start with the first paragraph. First paragraph to tumaloke mon koriba. Mohendra, lovingly called Mohan by his friends, is talkative, restless and always cheerful. महेंद्र तार माने हल जे महेंद्र लाभिंगली कल्ड मोहन तारने तार बंधु बिलाके फ्रेंड्स बिलाके महेंद्रक मरमेरे कि बुली माते मोहन बुली माते. आसल नाम हल महेंद्र. जेने तुमालोके जाना काबार नाम चंद्र कुमार थाके ताक शॉर्ट फॉर्मत लगरिया बिलाके बा आन मानुहे चंद्र बुली माते. ठीक तेनेকৈ कोनोबा सुवाली जार नाम ज्योति रेखा ताक कि बुली मातिब ज्योति बुली मातिब. गतिके ताकू এই লৰাজনক মহেন্দ্ৰ যাৰ নাম আছিল ফ্ৰেন্ডছ বিলাকে মৰমেৰে লাভিংলি কি বুলি মাতিছিলে মোহন বুলি মাতিছিলে. ইজ টকেটিভ. টকেটিভৰ অৰ্থ হল খুব কথা কোৱা. অসমীয়াত যদি কওঁ কথা চহকি. ইজ টকেটিভ. ৰেষ্টলেছ. ৰেষ্টলেছ মানে হল চঞ্চল যি অনবৰতে কিবা নহয় কিবা কাম কৰি থাকিব বিচাৰে. এণ্ড অলৱেজ চিয়াৰফুল. আৰু সদায় কি হয় হাঁহিমুখীয়া. চিয়াৰফুল মানে হাঁহিমুখীয়া. অন দ্য ইভ অফ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল মাঘ বিহু দিছ ইয়াৰ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ সঞ্জু নান্টু ৰিংকু এণ্ড ৰুমন ভিজিটেড হিম. এই বছৰ অসমীয়া খেতিৰ উৎসৱ আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল তেনে অসমীয়াৰ খেতিৰ উৎসৱ মাঘ বিহুৰ প্ৰাক সন্ধিয়াত বা আগনিশা বা আগদিনাখন. ইভ মানে আগনিশা বা আগদিনাখন তাৰ বন্ধুবিলাক যেনে সঞ্জু নান্টু ৰিংকু
and Rumon visited him. তাৰ লগ কৰিবলৈ আহিলে কাক লগ কৰিবলৈ আহিলে মহেনক It was the Uruka night আৰু যিদিনাখন আহিছে হেতু উৰুকাত নিখা আছিল They proposed that Mohen should lead them in an Uruka adventure এই লৰাকেইটাই মহেনৰ লগৰীয়া কেইটাই কি কৰিলে এটা প্ৰস্তাৱ দিলে কি প্ৰস্তাৱ দিলে যে মহেনে হিহঁতক উৰুকাৰ নিখা কিবা এটা দুঃসাহসিক কাম কৰিবলৈ লগত নিব লাগে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে মাঘৰ বিহুত কিনো দুঃসাহসিক কাম কৰে তোমালোকে নিশ্চয় মেজি জ্বলোৱা বা ভোজ খোৱা হেবিলাকত বিভিন্ন ধৰণে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে জৰতৰ পৰা খৰি বুটলি আনে আৰু খৰি বুটলি অনাৰ কাৰণে সিহঁতে কেতিয়াবা কাবাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ জেওৰাও ভাঙি আনে আৰু ভোজ খোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা কি কৰে সেই ল'ৰা ছোৱালী কিটাই কাবাৰ বাৰীৰ শাক পাচলি আৰু কিছুমান এনেকুৱাও ল'ৰা ছোৱালী থাকে যে হাঁহ কুকুৰা পৰ্যন্ত কাবাৰ গৰালৰ পৰা উঠাই লৈ আহে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা কৰিবৰ কাৰণে মহেনক প্ৰস্তাৱ দিছে উৰুকা এডভেঞ্চাৰ এটা কৰিবলৈ লগৰীয়া বিলাকে Mohen jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. Mohene জাপ মাৰি উঠিল আৰু খুব উৎসাহিত হল উৎসাহ পালে যেতিয়া লগৰীয়া বিলাকে তাক ক'লে যে বলা আজি আমি উৰুকা নাইটত কিবা এটা কৰো কিবা এটা আমি এডভেঞ্চাৰাছ এক্টিভিটি কৰো তাৰনে উৎসাহ কি বুলি কয় সাহসী কাম এটা কৰো তেতিয়া মহেন খুব আনন্দিত হল আৰু ভাবিলে যে মোক ইমান ডাঙৰ এটা দায়িত্ব দিছে মই মানে ইহঁতৰ লিডাৰ with an air of authority এই লাইনটো তোমালোকে পাইছা air of authority তাৰনে কিবা এটা কাম পাই উৎসাহ পোৱা এই খুব উৎসাহ পাইছে আৰু এটো হাখনৰ উৎসাহ যে মই লিডাৰ হম আৰু মোৰ আন্ডাৰত ইহঁতে উৰুকা এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ যাব He was ready for any adventure. He যিকোনো এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছিল নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো লৈ যাওঁ Sanju, the eldest among them, said in an excited voice. Sanju, the eldest among them. Sanju নামৰ ল'ৰাজন যিজন এই গোটেই ল'ৰাখিনিৰ মাজতে সকলোতকৈ ডাঙৰ আছিল এল্ডেষ্টটো হৈছে older superlative degree তোমালোকে adjective যেতিয়া পঢ়িবা তাৰ ডিগ্ৰী পাবা তাতে তোমালোকে এল্ডেষ্টটো পাবা তাৰ মানে সকলোতকৈ জ্যেষ্ঠ বা সকলোতকৈ ডাঙৰ Sanju, the eldest among them, said in an excited voice. খুব উৎসাহেৰে খুব আনন্দ চিত্তে সঞ্জুৱে ক'লে We will spend the night in our ভেলাঘৰ ভেলাঘৰটো কাকো ইংলিছত উইদিন ব্ৰেকেট দিয়া আছে তোমালোকে দেখিছা ফিষ্টিং হাউস তাৰমানে আমি অসমীয়াত ভেলাঘৰ বুলি কওঁ যিটো ঘৰ আমি টেম্পৰৰিলি পাতি লওঁ মাঘ বিহুৰ সময়ত মেজি জ্বলাবলৈ বা ভোজ খাবলৈ তাকে ভেলাঘৰ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা আৰু তাকে ইংলিছত কি বুলি কয় ফিষ্টিং হাউস অৰ্থাৎ ভোজ ঘৰ ফিষ্টিং হাউস সো তোমালোকে এখিনিও মন কৰি যাবা যে ভেলাঘৰটো অসমীয়া শব্দ আৰু ব্ৰেকেটত দিয়াটো হৈছে ইংলিছৰ শব্দ ইংলিছ ৱৰ্ড We will spend the night in our ভেলাঘৰ এই কথাটো কোনে ক'লে Sanju said in an excited voice When everyone is asleep we will go and pick vegetables and have another feast tomorrow ই ক'লে যে সকলোৱে যেতিয়া শুই পৰিব সকলো মানুহ যেতিয়া শুই যাব we will go আমি যাম and pick vegetables আমি শাক পাচলি কাবাৰ বাৰীৰ পৰা উঠাই লৈ আহিম and have another feast tomorrow আৰু কাইলেও আমি এটা ভোজ খাম হি এটা প্ৰস্তাৱ দিলে সঞ্জুৱে নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ Oh yes তোমালোকে পঢ়োতে মন কৰিবা যত যত এক্সক্লেমেশন মাৰ্ক পোৱা
তাত কিন্তু মাতটো অলপ ডাঙৰকৈ আৰু আৱেগসূচকভাৱে তোমালোকে মাতটো দিবলৈ যত্ন কৰিবা। এইটো তোমালোকে দেখিছা য়েছ, তাৰ পিছতে আছে এটা এক্সক্লেমেশ্যন মাৰ্ক, আৰু গোটেই চেণ্টেন্সটো কোটেশ্যন মাৰ্কৰ ভিতৰত আছে, তাৰমানে এইটো এটা ডাইৰেক্ট স্পীচ হয়। গ্ৰামাৰ কৰিলে গম পাবা তোমালোকে নেৰেশ্যন কৰোঁতে। গতিকে য়েছ তাৰমানে কৈছে হয়, ইট ইজ আৱাৰ এজ অল্ড কাষ্টম, তাৰমানে এইটো আমাৰ পুৰণি কাষ্টম। কাষ্টম মানে হৈছে পৰম্পৰা, এটা ৰিচুৱেল, এটা হেবিট। আমাৰ এইটো পুৰণি পৰম্পৰা, আমি এটা মানি চলা এটা নিয়ম। উই মাষ্ট অনাৰ ইট, আমি ইয়াক মানিবই লাগিব। তাৰমানে আমি জ্বৰটোৰ পৰা কি বুটলি আনিব লাগিব, কি উঠাই আনিব লাগিব, শাক পাচলি যাৰ তাৰ বাৰীৰ পৰা, আৰু এইটো আমাৰ পুৰণি নিয়ম। তোমালোকে জানা যে আমাৰ সমাজত মাঘ বিহুৰ দিনাখন বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিয়ম বুলি কয়, কিছুমান মানুহৰ জেউৰা, কিছুমান মানুহৰ হাঁহ কুকুৰা, শাক পাচলি ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক উঠাই লৈ আহে, আৰু মানুহেও তাক বেয়া নাপায়, সেইদিনাখন স্পেচিয়েলি তাক একজেম্প্ট কৰি দিয়ে বা ৰেহাই দি দিয়ে, যিহেতু মাঘৰ বিহুৰ কথা থাকে। চ' তোমালোকে সেইবিলাক নকৰিবা। আজিকালি বস্তু বাহিনীৰ দামো বাঢ়িছে আৰু মানুহে বেয়া পায়, সেইবিলাক আগৰ পৰম্পৰাবিলাক আজিকালি লাহে লাহে কমি আহিছে। গতিকে মই তোমালোকক সেইটোৱে কৈছোঁ। মহেন ৰেছপণ্ডেড গ্লিফুলি, মহেনে সঁহাৰি জনালে। গ্লিফুলি তাৰমানে প্ৰসন্নতাৰে। যেতিয়া প্ৰস্তাৱটো দিলে সঞ্জুৱে, তেতিয়া মহেনে তাক সঁহাৰি জনালে। ৰেছপণ্ডেড গ্লিফুলি তাৰমানে খুব আনন্দ মনেৰে বা প্ৰসন্নতাৰে সঞ্জুৰ প্ৰস্তাৱটোৰ প্ৰতি সঁহাৰি মহেনে জনালে। কাম টু দ্য নেক্সট পেৰেগ্ৰাফ। Soon the grand Uruka feast was over. ডাঙৰ ভোজৰ মেল যিটো আছিলে উৰুকাৰ, সেইটো কিছু সময়ৰ পিছত অন্ত পৰিল। Everyone left for their respective homes. প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰা ঘৰি হ'ল। উৰুকাৰ ভোজ খোৱাৰ পিছত মানুহবিলাক ভাগৰি গৈছে আৰু ঘৰা ঘৰি হ'বই, তেনেকৈ ঘৰা ঘৰি হৈছে। The mischievous five stayed behind, huddling around the big fire. তোমালোকে এটা ৱৰ্ড পাইছা, mischievous. The mischievous five stayed behind, huddling around the big fire. mischievous শব্দটো সৰু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিবিলাক ল'ৰাই ডাঙৰৰ কথা নুশুনে বা আমনি কৰে, এনয় কৰে, তেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়, যাক আমি সাধাৰণতে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ল'ৰা বুলি কওঁ। এই তেনেকুৱা 5জন যিজন ল'ৰাৰ কথা কৈছে, সঞ্জু, নান্টু, ৰিংকু, ৰুমন আৰু মহেন, এই 5জন কি কৰিলে, তাতে বহি থাকি গ'ল থেপাথেপিকৈ। হাৰ্ডলিং এৰাউণ্ড তাৰমানে থেপাথেপিকৈ, ঠাণ্ডাৰ কোবত বা ভয়ৰ কোবত বহাকে হাৰ্ডলিং বুলি কয়। তো তেওঁলোকে তাতে ডাঙৰ জুইকুৰাৰ ওচৰতে 5জন বহি থাকিল, বাকী মানুহখিনি ঘৰা ঘৰি গুচি গ'ল। When it was past midnight, যেতিয়া মাজৰাতি পাৰ হৈ গ'ল, past midnight হ'ল, তাৰমানে সাধাৰণতে আমি নিশা 12টা বাজিলে আমি মিডনাইট বুলি কওঁ, আৰু নিশা 12 বাজি ধৰি লোৱা পাৰ হৈছে, তেনেকুৱা past midnight হৈছে। Mohen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. মহেন ৰোজ, ইয়াত তোমালোকে ৰোজ পাইছা, ROSE। ৰোজ মানে কি বাৰু? তোমালোকে গোলাপ ফুল বুলি ক'বা, নহয় জানো? কিছুমানে গোলাপ ফুল বুলি ক'ব। কথাটো হ'ল যে ইয়াত ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে, আৰু ই ৰাইজৰ পাষ্ট টেন্স, RISE, ৰাইজ। ৰাইজ মানে উঠা বা থিয় হোৱা, তাৰে পাষ্ট টেন্স হৈছে ৰোজ। মহেন rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. মহেন উঠিলে, থিয় হ'ল, আৰু সকলোকে কমাণ্ড দিলে, আদেশ দিলে, the others সকলোকে, লগৰবিলাকক, আনবিলাকক, to follow him in their nocturnal adventure. nocturnal adventure অৰ্থ হৈছে নিশাৰ ভাগত কৰা
দুঃসাহসিক কাৰ্য নক্টাৰ্নেল শব্দটোৰ লগত মিল থকা বা ইয়াৰ অৰ্থ স্পষ্ট হ'বলৈ তোমালোকে কিছুমান প্ৰাণীৰ কথা ক'ব পাৰা যেনে আউল ফেঁচা যেনেকৈ ৰাতি ওলায় দিনৰ ভাগত ইহঁতে শুই থাকে আৰু নিশা ইহঁতে চৰি ফুৰে গতিকে এই নিশাচৰ শব্দটো আমাৰ যিটো আছে অসমীয়াত তাকে নক্টাৰ্নেল বুলি কয় নক্টাৰ্নেল এডভেঞ্চাৰত যাবলৈ মোহেনে সকলোকে আদেশ দিছে They made straight for Shantiram's house at the end of the lane. সিহঁতে সকলো এই পাঁচজন ল'ৰাই পোনে পোনে ক'ত যাব ধৰিছে শান্তিৰামছ হাউচ মানে শান্তিৰামৰ ঘৰত at the end of the lane. এই ৰাস্তাটোৰ একেবাৰে শেষত শান্তিৰামৰ ঘৰ আছিল তালৈকে যাবলৈ ওলাইছে Shantiram was a retired army man. And farming was his hobby. Shantiram এজন retired army man আছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিক retired army man তোমালোকে আৰ্মি দেখিছা যিসকলে বয়স সম্পূৰ্ণ হৈ যায় ৰিটায়াৰ হৈ যায় তেওঁলোককে ৰিটায়াৰ্ড বুলি কয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত অসমীয়াত Shantiram was a retired army man and farming was his hobby আৰু ফাৰ্মিং কৰাটো তেওঁৰ হবি আছিল ফাৰ্মিং মানে খেতি বাতি কৰা তেওঁৰ শখ আছিল হবি মানে শখ His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. তেওঁৰ বাৰীখনত কি আছিল শাক-পাচলিৰ ভিতৰত কিছুমান নাম দিছে cabbages তাৰমানে বন্ধাকবি brinjals তাৰমানে বেঙেনা carrots তাৰমানে গাজৰ and other seasonal vegetables আৰু আন বতৰৰ শাক-পাচলি তেওঁৰ বাৰীখনত আছিল নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ They walked quietly সিহঁতে লাহে লাহে মনে মনে খোজকাঢ়িছে যাতে কোনেও শুনি নাপায় pausing just to put aside the bamboos of the nongala ইয়াতো তোমালোকে দেখিছা গেট বুলি দিয়া আছে তোমালোকে নঙলা শব্দৰ লগত পৰিচিত নিশ্চয় আৰু তোমালোকে গম পাইছে যে নঙলা আগতে গাঁৱৰ মানুহে দুৱাৰত ডাঙৰকৈ লোহৰ গেট নলগায় বাঁহৰ নঙলা লগায় আৰু তাৰ পৰা কি হয় গৰু ছাগলী বাৰীত সোমাব নোৱাৰে বা বাহিৰা মানুহ আহিলে তেওঁলোকে নঙলা খুলি সোমাব লগা হয় so they walked quietly pausing just to put aside the bamboos of the nongala and tiptoed into Shantiram's garden ইমান লাহে লাহে গৈছে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে সিহঁতে অকল বাঁহৰ নঙলাটো সাইড কৰিব বিচাৰিছে যাতে কোনেও একো শুনি নাপায় নহলে নঙলা খোলাৰ মাত শুনিলে হয়তো কোনোবাই জাগি যাব পাৰে আৰু টিপটোড শব্দটো পাইছা টিপটোড মানে আমাৰ ভৰিৰ কেৱল মাত্ৰ আঙুলিৰ বলেৰে বা আঙুলিৰ জোৰেৰে খোজ কৰা গুৰুহাটো আমি যেতিয়া মাটিত নেপেলুৱাকৈ খোজ কাঢ়ো তাকে টিপটোড বুলি কয় বা টিপটো বুলি কয় তাৰমানে একেবাৰে সাউন্ডলেস একেবাৰে শব্দহীনভাৱে খোজ কৰাটোকে বুজাইছে Then Mohan stopped suddenly তেতিয়া হঠাৎ মোহেন ৰৈ দিলে stopped মানে ৰৈ দিলে suddenly মানে হঠাৎ What will we carry the vegetables in আমি শাক-পাচলি লবলৈতো আহিছো কিন্তু লৈ যাম কিহত What will we carry the vegetables in We didn't bring a bag আমি তো বেগ নানিলো Never mind We will carry as much as possible in each hand the friends replied এটা কলে লগৰীয়া বিলাকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে আমি বেগ নাই আনা যদিও প্ৰত্যেকই নিজৰ হাতত যিমান ধৰে হিমানেই লৈ যামগৈ এই ধৰণে আশ্বস্ত কৰিলে মোহেনক তোমালোকে ইয়াতে দেখিছা উই এপস্ট্ৰফি ডবল এল এইবিলাক কন্ট্ৰেক্টেড ফৰ্ম হয়
আৰু আছে তেনেকুৱা ইটছ আছে ডিডেন্ট আছে এই লেসনটোত এইবিলাক তোমালোকে কন্ট্ৰেক্টেড ফৰ্ম বুলি কয় যত নেকি এটা ডাঙৰ শব্দক এপস্ট্ৰফিৰ সহায়ত সৰু কৰি দিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰতো সৰু হয় আৰু উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ সৰু হয় আৰু তোমালোকে এই বিষয়ে বিতং তথ্য এই লেসনটোতে কিউআৰ কোড যেটো আছে হেতু তোমালোকে স্ক্যান কৰিবা যেতিয়া কিউআৰ স্ক্যানাৰৰ জৰিয়তে মোবাইলত এন্ড্ৰইড মোবাইলত তাৰ বিষয়ে ডিটেইলছত গম পাবা গতিকে তোমালোকে বাৰকোড স্ক্যানাৰটো খুলি সময় পালে এখিনি চাবা যাৰ যাৰ এন্ড্ৰইড মোবাইল আছে এই বিষয়ে ডিটেইলছত দিয়া আছে দীক্ষাটো খুলিলে হ'ল বা বাৰকোড স্ক্যানাৰ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লবা নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফ It was all very silent in the cold January night. January নিশা তোমালোকে জানা চাৰিওফালে খুব পৰিবেশটো ঠাণ্ডা থাকে চাৰিওফালে ঠাণ্ডা আছিল cold January night বুলি কৈছে silent নিস্তব্ধতা The nightjar a small species of owl nightjar হৈছে owl বা উলুৰ এটা সৰু প্ৰজাতি a small species of owl nightjar কি কৰিছে was screeching eerily at regular intervals মাঝে মাঝে nightjar এটা ভয়ানক কৰ্কশ মাত দিছে ভয় লগা এটা মাত দিছে কিৰিলি মাৰিছে It made the atmosphere all the more haunting আৰু এই মাতটোৰ কাৰণে পৰিবেশটো আৰু ভয় লগা হৈ গৈছিল উলুৰ যেটো মাত আছিল নাইটজাৰৰ যেটো কিৰিলি আছিল They were all very frightened but put on brave faces হেই লৰাকেইটাই খুব ভয় খাই আছিল They were all very frightened তাৰমানে frightened মানে ভয় খাইছিল but put on brave faces আৰু চেহাৰাত কিন্তু হাতি দেখুৱা নাছিল যে ভয় খাইছে খুব হাঁহখি যেন চেহাৰাত দেখুৱাইছিলে কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু বিৰাট ভয় খাই আছিল Mohan who was walked ahead of the others next paragraph to পঢ়িছো Mohan who had walked ahead of the others noticed a black heap right in the middle of the rows of vegetables Mohan যেহেতু লিডাৰ আছিল হি বাকি বিলাকৰ আগে আগে খুজ কাঢ়িছিলে walked ahead তাৰমানে আগে আগে খুজ কাঢ়ি আছিল noticed নে লক্ষ্য কৰিলে বা দেখিলে a black heap এটা কলা দম দেখি পালে right in the middle of the rows of vegetables শাক পাচলিৰ যেটো বাৰী আছিল তাৰ মাজতে মাজৰ হাৰিতে এটা কলা ৰঙৰ দম দেখি পালে He thought it was a harmless pile of garbage He ভাবিলে He thought it was a harmless pile of garbage He ভাবিলে এটো এটা harmless তাৰমানে কোনো লোকসান নকৰা বা কোনো ধৰণৰ হানি নকৰা এটা গাৰ্বেজৰ পাইল হয় তাৰমানে জাবৰৰ দম হয় যেনেকৈ বাৰীত কেতিয়াবা সাফ সিকুন কৰিলে কুৰসুৰ মাইলে জাবৰৰ দম বিলাক গুড টাই থোৱা হয় ঘাঁ বন কাটিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ জাবৰৰ দম বুলি নিখা দেখি হে বুলি ভাবিলে কোনে মোহেনে But as the boys stretched their hands to pick the vegetables the black heap suddenly jerked up কিন্তু but as the boys stretched their hands যেতিয়া লৰা বিলাকে কি কইলে যেতিয়া হাতখন মেলি দিলে নিজৰ হাত মেলি এই পাচলি বিলাক বাৰীৰ পৰা লব বিচাইলে উঘালিব বিচাইলে তেতিয়া কি হল the black heap suddenly jerked up এই কলা দমটো হঠাতে উঠি থিয় হৈ গল জাপ খাই উঠিল To their utter horror, it dashed towards them at great speed. সিহঁতক আচৰিত কৰি To their utter horror,
আটাৰ মানে হৈছে ফিলিং অফ গ্ৰেট শ্বক অৰ ফেয়াৰ বৰ আচৰিত খুৱাই বা সিহঁতক ভয় খুৱাই ইট ডাষ্ট টুৱাৰ্ডছ দেম এট গ্ৰেট স্পীড খুব স্পীডেৰে খুব তীব্ৰ গতিৰে ই সিহঁতৰ পিছ ল'বলৈ ধৰিলে তাৰমানে সিহঁতক খেদিব ধৰিলে ইট ৱাজ নান আদাৰ দেন শান্তিৰাম এইটো কোনো জাবৰৰ দম নাছিল বা বেলেগ কোনো নাছিল এই জাবৰৰ দমৰ ৰূপত কোন আছিল শান্তিৰাম আছিল who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket কৈছে তেওঁ তাত বহি আছিলে এটা কলা ব্লেংকেট ব্লেক ব্লেংকেট তাৰমানে কলা ৰঙৰ এটা ব্লেংকেট বা কম্বল মেৰিয়াই গাত তাত বহি আছিলে ৱেইটিং ফৰ such উৰুকা এডভেঞ্চাৰাৰ্ছ এই ধৰণৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰাৰ্ছৰ কাৰণে তাত তেওঁ বহি আছিল বাট চাই আছিল যে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আহিব যিকেইটাই পাচলি চুৰ কৰিব পাৰে গতিকে তেওঁ তাত কি কৰি আছিল হি ৱাজ গাৰ্ডিং হিজ ভেজিটেবল গাৰ্ডেন নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ Oh my good Lord, it's a ghost. Hey Bhagavan, it's a ghost. It was a bhoot. Run, run, run. Mohan screamed. Mohane kole, hey Bhagavan, oh my good Lord, it's a ghost. It was a bhoot. Ghost mane ki? ভূত ৰান 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 তোমালোকে পঢ়োতেও তোমালোকে দেখিছা আৰৰ পিছত ইয়াত কেইবাটাও ডট আছে গতিকে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগে যাতে ধুনীয়াকৈ আমি পঢ়ো যাতে শুনোতা যেন আমেজ পায় ৰান 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 মহেন স্ক্ৰিমড মহেনে চিঞৰিলে এইটো ভূত দৌৰা 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 They all dashed past the open Nongala and then to the road. তাৰ পাছতে এই পাঁচজন ল'ৰাই কি কৰিলে খুব খৰখেদাকৈ গ'ল নঙলাৰ যিটো নঙলা খোলা আছিল সেই ফালৰ পৰাই হৈ ৰাস্তা পালেগৈ The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. এই ল'ৰাবিলাকে খুব লৰা ধপৰাকৈ লাইক এণ্টিলোপ মানে মৃগ বা হৰিণে যেনেকৈ বাঘ দেখিলে পলায় ঠিক তেনেকৈ এই ল'ৰাকেইটাই শান্তিৰামক ভূত বুলি ভাবি খুব লৰা ধপৰাকৈ পলালে আৰু গৈ সিহঁতে ৰাস্তা গৈ পালে Soon they were out of the reach of the army men আৰু দৌৰি পলাই গৈ সিহঁতে অলপ সময়ৰ পিছতে শান্তিৰামে সিহঁতক খেদি লগ নোপোৱা বিধৰ জাগাত গৈ উপস্থিত হ'ল Soon they were out of the reach of the army men তাৰমানে সিহঁতে গৈ শান্তিৰামৰ পৰা আঁতৰি গৈ দূৰত উপনীত হ'ল লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফটো আমি চাওঁ Finally regaining his breath Mohan exclaimed একেবাৰে বহুত দূৰ দৌৰি অহাৰ পিছত এনেকৈ হেপাই যায় নহয় হেপাই যোৱাৰ পিছতে মহেনে এক্সক্লেইম কৰিলে মহেনে কি বুলি ক'লে Thank God we are all alive এই ধৰণে ক'লে ভগৱানৰ ধন্যবাদ যে আমি সকলোৱে জীয়াই আছো আমাক ভূতে ধৰি নললে But can we not think of other types of adventures আকৌ হি সুধিছে লগৰীয়াবিলাকক যে আমি আজি এইখিনি কাম কৰিলো কিন্তু আজি হয়তো আমি সফল নহলো আমি আন কিছুমান এডভেঞ্চাৰাছ এক্টিভিটি কৰিব নোৱাৰোনে আন কবালৈ যাব নোৱাৰোনে এই ধৰণে লগৰীয়াবিলাকক সুধিছে So students this was all about the lesson Uruka adventure তোমালোকে নিশ্চয় লেসনটো বুজি পাইছা আৰু এই লেসনটো কিছুমান
ৱৰ্ড মিনিং মই তোমালোকক কৈ দিওঁ যাতে তোমালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি মিনিংবিলাক বুজি পোৱা ইভ তোমালোকে পাইছা ইভ শব্দটো সেকেন্ড লাইনত স্টাৰ্টিঙত অন দ্য ইভ অফ দ্য আছামিজ হাৰ্ভেষ্ট ফেষ্টিভেল ইভ মানে হৈছে দ্য ডে অৰ ইভিনিং বিফৰ আ ৰিলিজিয়াছ ফেষ্টিভেল অৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট এটচেট্ৰা তাৰমানে কিবা এটা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ আগদিনাখন বা আগসন্ধিয়া প্ৰাক সন্ধিয়া বুলি কয় ইভ বুলি কয় তাক ইংলিছত ইভ ইভ এল্ডেষ্ট টু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হয় ওল্ডৰ মষ্ট ওল্ড এল্ডেষ্ট মানে হৈছে মষ্ট ওল্ড আটাইতকৈ ডাঙৰ এক্সাইটেডলি মানে হৈছে ফিলিং হেপী আনন্দ অনুভৱ কৰা এডভেঞ্চাৰ হৈছে আনইউজুৱেল এক্সাইটিং অৰ ডেঞ্জাৰাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ কিতাপত দিয়া আছে আনইউজুৱেল এণ্ড এক্সাইটিং কিন্তু তাৰ লগতে এটা ৱৰ্ড আমি আৰু দি দিব পাৰোঁ অৰ ডেঞ্জাৰাছ ভয়ানক অভিজ্ঞতাও এডভেঞ্চাৰৰ ভিতৰতে আহে তোমালোকে নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিত দেখিছা বহুতো এডভেঞ্চাৰাছ এক্টিভিটি মানুহে কৰে ফিষ্ট হিউজ ডেলিচিয়াছ মিল ডেট served at a party or celebration feast মানে হৈছে ডাঙৰ ভোজ য'ত নেকি সুস্বাদু খাদ্য বিতৰণ কৰা হয় বা মানুহক খাবলৈ দিয়া হয় যেতিয়া ডাঙৰ এটা পাৰ্টি হয় বা কিবা এটা সেলিব্ৰেশন হয় যেনেকৈ আমাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকা ফিষ্ট আনাৰ মানে হৈছে সন্মান জনোৱা ৰেসপেক্ট ৰেসপন্ড মানে টু সে অৰ টু ডু সামথিং as an answer or a reaction of something respond মানে সঁহাৰি জনোৱা বা প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া gleefully happily মানে আনন্দেৰে mischievous used for children who embarrass or annoy people ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে আনক আমনি দিয়ে বা খং উঠাই তোলে Huddling মানে to get close to other people on account of fear or cold. ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে বা ভয়ৰ কাৰণে আন মানুহৰ ওচৰত কাষ চাপি যোৱাই হৈছে হাডলিং Rose, past tense of rise. Rose is also a noun. Rose to এটা noun হয় যেনেকৈ rose is a flower. Nocturnal মই ক'লোৱে already লেসনত যে used about birds and animals awake and active at night and asleep during the day যিবিলাকে দিনত শুৱে আৰু ৰাতি সক্ৰিয় হৈ থাকে জাগি থাকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নক্টাৰ্নেল ব্যৱহাৰ হয় tiptoed to walk on your toes with your heels off the ground ভৰিৰ আঙুলিৰে খোজ কৰা আৰু গৰুহাটো ওপৰলৈ উঠাই থোৱা utter horror means feeling of great shock or fear খুব ভয় খোৱা বা আচৰিত হোৱা utter horror মিনিং হৈছে গতিকে এই মিনিংখিনি মই তোমালোকক ক'লো এতিয়া মই এটা কথা তোমালোকক আৰু এই লেসনটোৰ সন্দৰ্ভত কৈ দিওঁ যে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় in terms of reading some student feel it very difficult to read some words নিশ্চয় তোমালোকৰ কেইজনমানৰো হয়তো তেনেকুৱা সমস্যা হয় মাজে সময়ে যে যেতিয়া তোমালোকে শব্দ এটা দেখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা এটা নোহোৱা নহয় গতিকে তাক আমি কেনেকৈ ওভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ and how we can read the words nicely তাৰ কিছুমান টেকনিক আছে টেকনিক বিলাক মই তোমালোকক কৈ দিছো যেনেকৈ তোমালোকে ইয়াত দেখিছা ভেলাঘৰ তাক যদি পঢ়িব নোৱাৰা প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে BHELA ভেলা শব্দটোক দুভাগ কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাক ইংলিছত কি বুলি কয় স্লেবল বুলি কয় স্লেবল বিলাক যেতিয়া আমি ভাগ কৰি লওঁ তেতিয়া শব্দবিলাক পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইজি হৈ যায় যেনেকৈ VHELA ভেলা GHAR ভেলা ঘৰ ঠিক তেনেকৈ ভেজিটেবলছ VEGETABLES পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকৰ প্ৰবলেম হয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা
veggie, vege, veggie. আকৌ tables, vegetables. Mischievous, mischievous. Nocturnal, nocturnal to NOC, noc, TURNAL, nocturnal. Adventure, adventure. Atmosphere, atmosphere. Everyone to everyone. Frantically. তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে বহুতো শব্দ তোমালোকে পাবা যিখিনি আমি সিলেবলৰ সহায়ত ভাগ কৰি শব্দখিনি আমি ধুনীয়াকৈ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰো। So students, we have completed the lesson and I hope that you have understood the lesson including the word meaning and different grammatical points. এতিয়া আমি question answer খিনি আলোচনা কৰো। Question activity number 1. Let's see how much you have understood the story. Answer the questions. Question number 1A. তোমালোকে নিশ্চয় লেসনটো পঢ়ি কিছুমান কথা উমান পাইছা এতিয়া। question খিনি মই কৈ দিছো লগতে মই তোমালোকক সহায় হোৱাকে answer খিনিও মই কৈ দিম। তোমালোকে যদি কপি ৰাখিছা তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰিবা। আদাৰৱাইজ তোমালোকে ফেসবুকৰ পেজতো গৈ এখিনি শুনি আকৌ পিছতো লিখি ল'ব পাৰিবা। Question number 1A. Who was the leader of the boys in their adventure on Uruka night? তাৰমানে উৰুকাৰ নিশা এডভেঞ্চাৰ যে কৰিবলৈ গৈছিলে তাহাঁতৰ লিডাৰ কোন আছিলে ল'ৰাবিলাকৰ? এনসাৰটো হ'ব Mohendra was the leader of the boys in their adventure on Uruka night. উৰুকাৰ নিশা এডভেঞ্চাৰ কৰিব যাওঁতে মহেন্দ্ৰ আছিলে বা তোমালোকে মোহেন বুলিও লিখিব পাৰা। was the leader of the boys in their adventure on Uruka night. Next question. What were the names of Mohen's friends? তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা আৰু তোমালোকে লিখাৰ ক্ষেত্ৰত যেটো এনসাৰ লিখাৰ টেকনিক হেতু তোমালোকে একেবাৰে সহজ তোমালোকে ধুনিয়াকৈ এনসাৰ বিলাক লিখিব পাৰিবা। What were the names of Mohen's friends? The names of Mohen's friends were the names questionতে দিয়া থাকে কিছুমান ওয়ার্ড হেবিলাক লৈ আমি এনসার বিলাক ইজিলি লিখিব পাৰো। The names of Mohen's friends আমি what were to অতৰাই দিলো। the আছে প্ৰথম লেটাৰটো ক্যাপিটাল দি দিলো। The names of Mohen's friends were কোন কোন আছিলে তোমালোকে নিশ্চয় জানা। নান্টু, সঞ্জু, নান্টু, ৰিংকু এন্ড ৰুমন। এই ধৰণে আমি লিখিব লাগিব। Question number C. What did they propose to Mohen on Uruka night? Answer লিখিম। তাৰমানে প্ৰশ্নটো আমি বুজিলো যে হিয়তে এই লৰাবিলাকে মোহেনক উৰুকাৰ নিশা কি প্ৰস্তাৱ দিছিল। Answer. They proposed to Mohen on Uruka night that Mohen should lead them in an Uruka adventure. এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলে যে মোহেনে হিয়তক কত লৈ যাব লাগে উৰুকা এডভেঞ্চাৰলৈ লৈ যাব লাগে। What was the age old custom that Mohen was referring to? Answer. আমরা প্রশ্নটো কৈছে যে মোহেনে কোনটো পুৰণি পৰম্পৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলে বা কৈছিলে। Mohen was referring to the age old customs of Magh Bihu where people steal vegetables, poultry etc. from others and celebrate Magh Bihu feast. তাৰমানে এই পৰম্পৰাৰ কথা কৈছে যত নেকি মানুহে লোকৰ বাৰীৰ পৰা শাক পাচলি আৰু পোল্ট্ৰি আইটেম মানে হাঁহ কুকুৰা চুৰ কৰে আৰু নিজে ৰান্ধি খায়। What was Mohen's reaction to their proposal? Mohen joyed বা তোমালোকে লিখিব পাৰা Mohen felt very excited in this proposal.
and he looked at his friends with an air of authority. What did the boys do after the feast? After the feast, the boys went to Shantiram's garden to steal vegetables. তাৰমানে ভোজৰ পিছত ল'ৰাবিলাকে কি কৰিলে? ল'ৰাবিলাকে শান্তিৰামৰ গাৰ্ডেনত গ'ল আৰু ভেজিটেবল চুৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলালে. Why was Shantiram sitting wrapped in a black blanket? Where was Shantiram sitting? কৈছে শান্তিৰাম প্ৰথমতে সুধিছে কি who was Shantiram? G number question to তাৰ এনসাৰটো আমি লৈ লওঁ. Shantiram was a retired army man. একেবাৰে সহজ. আকৌ H টো আহিলে why was Shantiram sitting wrapped in a blanket? Black blanket. কলা ব্লেংকেট মেৰিয়াই কিয় শান্তিৰাম বহি আছিল? তাৰ এনসাৰ আমি লিখিম Shantiram was sitting wrapped in a black blanket to guard his garden. নিজৰ গাৰ্ডেনটো গাৰ্ডিং কৰিবলৈ বা চকিদাৰ কৰিবলৈ তেওঁ কলা ৰঙৰ কম্বল মেৰিয়াই বহি আছিল. Where was Shantiram sitting? Shantiram was sitting in the middle of the rows of vegetables. Shantirame vegetable garden jitu asile tar majot bohi asil. What was the black heap of garbage that Mohen noticed? Mohene dekha কলা ৰঙৰ গাৰ্বেজৰ হিপটো কি আছিল বা গাৰ্বেজৰ দমৰ লেখিয়া দেখা বস্তুটো আসলতে কি আছিল? The black heap of garbage that Mohen noticed was actually Shantiram. আসলতে এটো কি আছিল? Shantiram. What made the night appear more haunting? তাৰমানে এই ৰাতি এই নিশাটো কিহে বেছি ভয়ানক কৰি তুলিছিলে? The eerily screeching of nightjar made the night appear more haunting. Why did the boys run away from the garden? Answer লিখিম They were afraid thinking Shantiram as ghost and ran from the garden. ইহঁতে শান্তিৰামক ভূতৰ লেখিয়া দেখি ভয় খালে তাৰ পাছতে গাৰ্ডেনৰ পৰা পলাই আহিল. What happened when the boys were about to pick the vegetables? কি হ'ল যেতিয়া ল'ৰাবিলাকে শাক পাচলি বাৰীৰ পৰা ছিঙিব বিচাৰিছিল? এনসাৰ লিখিম The black heap suddenly jerked up and dashed towards them at great speed. যে কলা ৰঙৰ যেটো দম বুলি ভাবিছিলে সেই দমটো হঠাতে জাপ খাই উঠিল আৰু হিহঁত পিছে পিছে খেদি গল. It was Shantiram. এটো জাবৰৰ দম নাছিলে কি আছিলে? এটো Shantiram আছিল. Who did the boys think chased him? The boys thought. এতিয়া তোমালোকে thinkৰ জাগাত কি লিখিব লাগিব? Thought লিখিব লাগিব. The boys thought that a ghost chased them. ল'ৰাবিলাকে ভাবিছিলে যে এটা ভূতে সিহঁতক খেদা মাৰি গৈছিলে. So students, এইখিনি মই আলোচনা কৰিলো activity 1 যত নেকি question answer আছিলে. তোমালোকক ইয়াৰ লগতে মই কিছুমান হোম অ্যাসাইনমেন্ট দিছো. সো তোমালোকে নোট কৰি লোৱা হোম অ্যাসাইনমেন্ট খিনি. টেক্সট বুকত থকা question number 2, 3, 4 আৰু 5 পেজ নম্বৰ 22 ত পাবা, 23 আৰু 24 ত পাবা. মানে question number 2, 3, 4, 5 1 to মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলো. নেক্সট এটা হোম ওয়ার্ক দিছো হোম অ্যাসাইনমেন্ট. Write a brief note about মাঘ বিহু celebrations. মাঘ বিহু কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এটা সমুটুকা ইংলিছত লিখিব লাগে. Question number 3, write the Assamese words and their English meaning used in the lesson. এই লেসনটোত Assamese word ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু তাৰ মিনিংও আছে ইংলিছত, সেইবিলাক তোমালোকে বাছি বাছি লিখিব লাগে. এতিয়া মই তোমালোকক কুইজৰ কিছুমান প্ৰশ্ন দিছো আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে খুব ইজি কুইজ ভয় কৰিব নালাগে. আজি পঢ়ুৱাৰ পৰাই তোমালোকে গোটেইখিনি মনতে আছে চাগে. সো কুইজ দিছো 5 নাম্বাৰস 5টা দিছো. কুইজ নাম্বাৰ 1, Shantiram
was a retired option A teacher, option B engineer, option C army man, and option D judge. আকৌ এবাৰ কৈ দিছো Shantiram was a retired option A teacher, option B engineer, option C army man, option D judge. Question number 2. The eldest boy among the boys was option A Mohan, option B Sanju, option C Nantu, and option D Rinku. Question number 3. Mohan and his friends went to option A help Shantiram, option B take a bath, option C arrange firewood, and option D steal vegetables from Shantiram's garden. Option kita ako ebar koi disu. Option A help Shantiram, option B take a bath, option C arrange firewood, option D steal vegetables from Shantiram's garden. Question number 4. Nightjar is a species of option A owl, option B hen, option C crow, and option D parrot. Question number 5. The past tense form of rise is R-I-S-E, rise. Option A risen, R-I-S-E-N, risen. Option B rising, R-I-S-I-N-G, rising. Option C was, rise. Option D rose, R-O-S-E. So এই পাঁচটা তোমালোকক মই কুইজৰ কোৱেশ্চন দিলো। হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে কুইজৰ প্ৰশ্নকিটা পালা। হয় আৰু তোমালোকে এই প্ৰশ্নকিটাৰ উত্তৰ আমালৈ হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰা আৰু কাগজৰ ওপৰত আজিৰ তাৰিখ, তোমালোকৰ নিজৰ নাম, ঠিকনা, কোন ক্লাছত পঢ়া আৰু বিদ্যালয় বা স্কুলখনৰ নাম। মই পুনৰ কৈছো উত্তৰ দিবলৈ এখন কাগজত তোমাৰ আজিৰ তাৰিখ, তোমালোকৰ নিজৰ নাম, ঠিকনা, কোন ক্লাছত পঢ়া আৰু বিদ্যালয় বা স্কুলখনৰ নাম। আৰু মই এইখিনিতে তোমালোকক অনুৰোধ কৰিছো যাতে যেতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা লিখা কলম ব্যৱহাৰ কৰা যাতে, কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। হোৱাটছএপ যোগে প্ৰেৰণ কৰিবলৈ তোমালোকৰ ওচৰত আমাৰ নাম্বাৰটো নিশ্চয় আছে হ'বলা। যদি নাই মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো 9954489439 9954489439। হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে উত্তৰটো লিখোতে খালি অকল প্ৰশ্নৰ উত্তৰটোহে লিখিবা আৰু প্ৰশ্নটো লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই আকৌ কৈ দিছো তোমালোকে উত্তৰটো লিখোতে অকল উত্তৰহে লিখিবা, প্ৰশ্নৰ প্ৰয়োজন নাই। ছাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ আজিৰ বিশেষ লাইভ অনুষ্ঠানটি এইখিনিতে সামৰণি পৰিছে, কিন্তু যোৱাৰ আগতে মই অহা কালিলৈ হ'বলগীয়া ক্লাছৰ বিষয়ে কৈ যাম। হয় অহা কালিলৈ আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত থাকিব লাহোৱাল শিক্ষা খণ্ডৰ মাইজান পাক্কালাইন LP স্কুলৰ ৰিণ্টু চেতিয়া ছাৰ, আৰু তেখেতে আমাক পাঠদান দিব পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ওপৰত। হয় পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ওপৰত, সেইটো ক্লাছ 4 অৰ্থাৎ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে। হয় এতিয়া মই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠটি আগবঢ়ালে আৰু
এইখিনিতে মই মাধুৰ্যৰ ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FM পৰা বিদায় লৈছো আপোনালোকে শুনি থাকক ৰেডিঅ' ব্ৰহ্মপুত্ৰ 90.4 FM এয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাঠভিত্তিক অনুষ্ঠান ৰেডিঅ' পঢ়াশালী